ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पति गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नां अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं जयदं श्रुतो पङ्गोर्मम मन्द मदिर्गति यत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधां मदनमोहनो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुयदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षीयक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 17-ാമത്തെ അധ്യായം 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം നൽകുക. ന വർത്തിതവ്യം തദധർമ്മബന്ധോ ധർമ്മേണ സത്യേന ച വർത്തിതവ്യേ ബ്രഹ്മാവർത്തേ യത്ര യജന്തി യജ്ഞേശ്വരം യജ്ഞവിധാനവിജ്ഞാ न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञेश्वरं यज्ञविधानविज्ञा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्लोകം 33. നവർത്തിതവ്യം തദധർമ്മ ബന്ധോ ധർമ്മേണ സത്യേന ച വർത്തിതവ്യേ ബ്രഹ്മാവർത്തേ യത്ര യജന്തി യജ്ഞേശ്വരം യജ്ഞവിധാന വിജ്ഞാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ വിവർത്തനം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആകയാൽ ഹേ അധർമ്മ ബന്ധുവേ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി സത്യസന്ധമായും ധർമാനുശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ചും നിപുണന്മാരാൽ, അതായത് ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാരാൽ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വസിക്കുവാൻ നീ അർഹനല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. Therefore, O friend of irreligion, you do not deserve to remain in a place where experts perform sacrifices according to truth and religious principles for the satisfaction of the Supreme Personality of God. അപ്പോൾ കലി പുരുഷനെ അവിടെ വസിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ആര്? പരീക്ഷിതന്മാര്. അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം കൊടുത്താൽ അവിടെ തിന്മകൾ നിറയും, അല്ലേ? അവിടെ 4 നിയമങ്ങളും ലംഘിക്കപ്പെടും.
കലഹം, കാപട്യം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യത്ത് അത് നടക്കില്ല. കാരണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരു രാജഋഷിയാണ്. അവിടെ എല്ലാം 4 നിയമങ്ങളും പാലിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇദ്ദേഹം കപടമായിട്ടുള്ള ഒരു കപട വേഷധാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ് ആര്? കലിപുരുഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവിന്റെ വേഷത്തിലാണ്, ഒരു ശൂദ്രൻ രാജാവിന്റെ വേഷം ധരിച്ച് പശുവിനെയും കാളയെയും ഉപദ്രവിക്കുകയാണ്, അതായത് ധർമ്മത്തെയും പൃഥ്വിയെയും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇവിടെ വസിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്താൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? എല്ലാ അധർമ്മങ്ങളും അവിടെ നടക്കും. ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ട്രൂത്ത് ആൻഡ് റിലീജിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, സത്യവും ധർമ്മവും മാത്രമേ അവിടെ നടക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാത്ത, ധർമ്മത്തിന്റെ വിരോധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ താമസിക്കാൻ അർഹനല്ല എന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ആ ഗ്രാമത്തില് ഒരു മദ്യപാനിയില്ല, മദ്യം വിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പും ഇല്ല. അവിടെ അത് വരികയാണെങ്കിൽ, ഒരു മദ്യപാനി വരികയാണെങ്കിൽ, ആ ഒരു ഷോപ്പും വരികയാണെങ്കിൽ, പതുക്കെ കണ്ട് അവിടെ വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. ആ സ്ഥലം കൂടുതൽ മദ്യപാനികളെ കൊണ്ട് നിറയും, ഇല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി വന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അദ്ദേഹം കാരണം ആ ഗ്രാമം അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യം തിന്മയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും. അവിടെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ലംഘിക്കപ്പെടും, ധർമ്മം ലംഘിക്കപ്പെടും, റിലീജിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, സത്യം, ദയ, ശൗച്യം ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് പറയുന്നത് അങ്ങേ താമസിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഞാൻ തരില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പർപ്പോട്ടിൽ എന്താണ് പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് നോക്കാം. യജ്ഞേശ്വര ഓർ ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്ഹെഡ് ഈസ് ദ ബെനിഫിഷ്യറി ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സാക്രിഫിഷ്യൽ സെറിമണീസ്. ആരാണ് യജ്ഞേശ്വരൻ? ഏതൊരു യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും യജ്ഞപുരുഷൻ വിഷ്ണു ആയിരിക്കും, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിരിക്കും. അത് ഈവൻ അന്യദേവി ദേവതമാർക്കുള്ള യജ്ഞമായിക്കോട്ടെ, യജ്ഞപുരുഷനായിട്ട് നമ്മൾ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനായിരിക്കും ഏതൊരു സാക്രിഫിഷ്യൽ. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് ആ യജ്ഞത്തിന്റെ എല്ലാ ബെനിഫിറ്റും പോകുന്നത്, അതായത് അതിൻ്റെ അർഹത പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവാണ്. Such sacrificial ceremonies are prescribed differently in the scriptures for different ages. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങള് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള യുഗങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ്. ഇപ്പോൾ സത്യയുഗത്തിൽ എന്താണ്, ത്രേതായുഗത്തിൽ എന്താണ്, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ എന്താണ്, അതേപോലെ കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ് എന്നെല്ലാം വിശദമായിട്ട് നമ്മളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ പോകും. സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റിവീൽഡ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്. എന്താ? നമ്മളുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലേ? എന്താണ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ? സ്മൃതിയാണോ? സ്മൃതിയാണോ? സ്മൃതി, ശ്രുതി പോലെ. എന്താണ് അതിന്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്നത്? നമ്മളൊരു നോവൽ എഴുതി, ഒരു സ്റ്റോറി എഴുതി, അതിന് സ്ക്രിപ്റ്റർ പറയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട, സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പറയും, അല്ലേ? ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയില്ല. ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് അതിന്റെ മീതെ ഒരു പ്രിഫിക്സും കൂടി ഉണ്ടാവും, വേദിക് ലിറ്ററേച്ചർ. അപ്പൊ അത് മുഴുവനായി. വെറും ലിറ്ററേച്ചർ പറഞ്ഞാൽ അത് മണ്ടൈൻ ലിറ്ററേച്ചറും ആവും, ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ബുക്സും ആവും. ഇവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സും സാധാരണ ലിറ്ററേച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് തരുന്ന നോളജാണ്. ആ നോളജ് എന്താണ്? അതിൽ യാതൊരു ഫ്ലോസ്, ഒരു തെറ്റും ഒരു കുറവും ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അത് സത്യമാണ്, അത് മാറ്റി എഴുതപ്പെടില്ല.
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടില്ല. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഓത്തറൈസ്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് തരുന്നതായിരിക്കും. പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവൻ, പിന്നെ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കിട്ടുന്ന ആ പരമസത്യമാണ് സ്ക്രിപ്ചർ. അതിനെ ഓക്കെ ഇന്ന് നാളെ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് കാണിച്ചാൽ സത്യയുഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഇത് എഴുതിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 5000 വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയതല്ലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞു, ഒരുപാട് യുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജ്ഞാനം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് റെലവൻ്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യൂ? ഭഗവത്ഗീത 5000 വർഷം മുമ്പ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ്. 5000 വർഷം നമ്മൾ പിന്നിട്ട് പോന്നു. ആ ജ്ഞാനം ഇന്നും റെലവൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഫ്യൂച്ചറിലും റെലവൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമായിരിക്കും. ഏത് കാലത്തും, പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ, ഏത് കാലത്തും ആ ജ്ഞാനം റെലവൻ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ മറ്റ് മൺഡെയിൻ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് അത് ദേശകാല പാത്രം അനുസരിച്ചിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈവൻ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അല്ലെ, ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. പലതും ശരിയായിരിക്കാം, പലതും തെറ്റായിരിക്കാം അല്ലേ. നമുക്കറിയാം ഡാർവിൻ തിയറി. ഡാർവിൻ എന്താണ്? ആ ഡാർവിൻ തിയറി എന്തുകൊണ്ട് അത് പരമസത്യമല്ല? നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാർവിൻ തിയറി അല്ലേ. അതായത് പരിണാമം, നമ്മൾ കുരങ്ങന്മാരിൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ? അത് സ്പെക്കുലേഷനാണ്, ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. കാരണം ഡാർവിൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭൗതികവാദിയാണ്, ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് 4 ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഉള്ളതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് 4 ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഇംപെർഫെക്റ്റ് സെൻസസ്, ഇല്യൂഷൻ, ചീറ്റിംഗ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ആൻഡ് കമ്മിറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. ഇവിടെ ഡാർവിൻ എന്തു ചെയ്തു? ചീറ്റ് ചെയ്തു, ആൾക്കാരെ ചതിച്ചു. എന്താണ്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്ന ആ ഫിലോസഫി ശരിയാണ് എന്ന് കാണിച്ചു കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ഒരു കുരങ്ങിന്റെയും സ്കള്ള് അത് ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്കള്ളായിട്ട്, അതായത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരെല്ലാം മങ്കിയിൽ നിന്നാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചതിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് സ്പെക്കുലേഷൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. പിന്നീട് ആൾക്കാരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത് വീണ്ടും അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ, അതിനെ പഠിച്ചപ്പോൾ, അതായത് ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ഒരു കുരങ്ങന്റെയും സ്കൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ വളരെ നൈസായിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്കളായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചീറ്റിംഗ് ചെയ്യുക ചെയ്ത്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തിയറി ശരിയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി. അതായത് കുരങ്ങന്മാരിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നില്ല? കുരങ്ങൻ മനുഷ്യനായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞ അത് 1000 വർഷങ്ങളോളം എടുക്കും. 1000 വർഷങ്ങളോളം ഐൻസ്റ്റീൻ ജീവിച്ചിരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലായി? അത് തെറ്റാണ്. കാരണം അത് ചീറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഫ്ലോ, വിത്തൗട്ട് എനി അപ്ഡേഷൻ, വിത്തൗട്ട് എനി കറക്ഷൻ, വിത്തൗട്ട് എനി സ്പെക്കുലേഷൻ, അത് ഭഗവാൻ എന്ന് വരുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഓത്തറൈസ്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് തരുന്നതാണ്. അതിൽ യാതൊരു തെറ്റും കുറവും പോരായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതിനെ ആക്സിയോമാറ്റിക് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. സെൽഫ് എവിഡന്റ് ആണ്. അതിനൊരു സപ്പോർട്ടിങ് ഒരു പ്രൂഫ് ആവശ്യമില്ല. അതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള യുഗങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സാക്രിഫൈസ് പറഞ്ഞാൽ സാക്രിഫൈസ് ആർക്കാണ്? ആ സാക്രിഫിഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ആർക്കാണോ അതിൻ്റെ അർഹത, യജ്ഞപുരുഷൻ ആരാണ്? അത് വിഷ്ണു ആയിരിക്കും. ഈവൻ നമ്മൾ ഗണപതിക്കായിരിക്കും യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ദ്രനായിരിക്കും, സൂര്യനായിരിക്കും, ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ യജ്ഞം ചെയ്യും. ഓക്കെ. അതായത് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫലം ഇച്ഛിച്ചിട്ടാണ്
യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക, ദേവതമാർക്ക്. പക്ഷെ ഫൈനലി യജ്ഞപുരുഷൻ ആരായിരിക്കും? അത് വിഷ്ണു ആയിരിക്കും. അത് പ്രകാരം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള യുഗങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സും നമ്മളുടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ യുഗം, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന യുഗം കലിയുഗം. ഈ യുഗത്തിൽ എന്താണ് യജ്ഞം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നാമസങ്കീർത്തനം, സങ്കീർത്തന യജ്ഞം. In other words, sacrifice means to accept the supremacy of the Lord and thereby perform acts by which the Lord may be satisfied in all respects. The atheists do not believe in the existence of God and they do not perform any sacrifice for the satisfaction of the Lord. അപ്പോൾ നിരീശ്വരവാദികള് ഭഗവാന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊരു യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ല. Any place or country where the supremacy of Lord is accepted and the sacrifice is performed is called Brahmavarta. അപ്പോൾ ഏതൊരു രാജ്യമാണോ, ഏതൊരു സ്ഥലമാണോ ഭഗവാന്റെ സുപ്രീമസി, ഭഗവാനാണ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു, കൃഷ്ണനാണ് പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവിടെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെന്താണ്? ബ്രഹ്മാവർത്ത. There are different countries in different parts of the world, and each and every country may have different types of sacrifice to please the Supreme Lord. But the central point is pleasing Him is ascertained in the Bhagavatam, and it is truthfulness. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള യുഗങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതിൻ്റെ എല്ലാം ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായിരിക്കണം. എന്നാൽ അത് യജ്ഞമായി. അതിൻ്റെ വിധിവിധാനങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, വ്യത്യസ്തമായിക്കോട്ടെ. ഇപ്പോൾ വേറൊരു രാജ്യത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യജ്ഞം ചെയ്യാണ്, അതിൻ്റെ വിധിവിധാനങ്ങൾ വേറെ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യാസമായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഒതന്റിക് ആണ്, സത്യമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്. ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റിലിജിയൻ ഈസ് ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്. And the ultimate goal of all religion is to satisfy the Lord. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെ, ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ എന്താണ്? സത്യം. പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് പരമ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിയാണ് യജ്ഞം. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ യജ്ഞമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. In this age of Kali, the greatest common formula of sacrifice is the Sankirtana Yajna. നാമസങ്കീർത്തനം. ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിക്കുന്നത് കലികാലെ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ അവതാര എന്ന് പറയുന്നു. നാമമിനു കലികാലെ നാഹി അര ധർമ്മ സർവമന്ത്ര സാരനാമ ഏ ശാസ്ത്രമർമ്മ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ. നാമവിനു കലികാലെ നാഹി അര ധർമ്മ, അതായത് നാമമല്ലാതെ കലികാലത്തിൽ വേറൊരു ധർമ്മമില്ല. സർവമന്ത്ര സാരനാമ, എല്ലാ മന്ത്രത്തിൻ്റെയും എല്ലാ നാമങ്ങളുടെയും സർവമന്ത്ര സാരനാമ ഈ ശാസ്ത്ര മർമ്മ, ഇതാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മർമ്മം. കലികാലത്തിലെ യജ്ഞം എന്താണ്? ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം. അപ്പൊ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളുടെയും എല്ലാ നാമങ്ങളുടെയും എന്താണ് സാരമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഇവ കേവലം കലോ നാസ്തിയേവ ഗതകണ്ഡിത. കലിയുഗത്തില് ഹരിനാമമല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു വഴിയില്ല അന്ന് 3 പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞു തരും. So that is the opinion of experts who know how to propagate the process of yajna. Specifically, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ സമയം മുതൽക്ക് എല്ലാ ഷഡ്ഗോസ്വാമികളും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും നമുക്ക് അതന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അത് 520 വർഷം മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും നമുക്ക് ഇതേ ഒരു മന്ത്രം മാത്രം മതി നമ്മളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വേറൊന്നും വേണ്ട. മറ്റു യജ്ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അർഹതയോ അതിനുള്ള ഗുണമോ നമുക്കില്ല.
അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്യണം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സരളമായിട്ട് നാമയജ്ഞം ചെയ്യും. യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ജപയജ്ഞമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. So that is the opinion of the experts who know how to propagate the process of yajna. Lord Chaitanya preached this method of yajna, and it is understood from this verse that the sacrificial method of Sankirtana yajna may be performed anywhere and everywhere in order to drive away the personality of Kali and save human society from falling prey to the influence of. അപ്പോൾ ഈ കലിയുഗത്തിലെ പ്രഭാവം, അതായത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫ്ലുവൻസും ഈ കലികാലത്ത് ഒരുപാട് നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും, നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. കലികാലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വൈഭവം എനിക്ക് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എന്താണ്? പ്രായേന അല്പായുഷ സഭ്യ കലു അസ്മിൻ യുഗേ ജന മന്ദഹ സുമന്ദമതയും മന്ദഭാഗ്യായി ഉപതരും. ഇതൊക്കെ കലികാലത്തിന്. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് നമുക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ പ്രായം നമുക്ക് കൂടി കിട്ടില്ല. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ടു സം എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. എന്താണ് അതിന് വഴി? സങ്കീർത്തന യജ്ഞം. അത് എവിടെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതിന് യാതൊരു നിബന്ധനകളും ഇല്ല. നോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ. അപ്പോൾ കലികാലത്തിലെ ഈ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റിനെ, നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ അതിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം, സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്യണം. വളരെ സരളമായിട്ട് ആർക്കും ചെയ്യാം. അതിനൊരു കോസ്റ്റും ഇല്ല. പണക്കാരന് മാത്രമേ നാമം ജപിക്കാൻ പാടൂ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന് മാത്രമേ ജപിക്കാൻ പാടൂ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ആർക്കും ഏത് സമയത്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ നാമം ജപിക്കാം. ഓക്കെ. മറ്റത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത്, ഇതിനു മുമ്പേ കുറേ കാലം ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ, ശൂദ്രനില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നാമം മാത്രം മതി. നാമം ധാരാളമാണ്. യോഗമന്ത്രങ്ങൾ, അതായത് വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യം ഇല്ല. നമുക്കതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ആ ഒരു വ്യക്തി സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും. നമ്മൾ പല ഗുണങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും, തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗുണത്തിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് ഇത് വേദമന്ത്രമല്ല, ഇത് മഹാമന്ത്രമാണ്. വേദമന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബ്രാഹ്മണന് മാത്രമേ ഉച്ചരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മന്ത്രം തന്നിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. അത് ആർക്കും ഏത് സമയത്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജപിക്കാനുള്ള ഒരു അർഹത, ശൂദ്രനായിക്കോട്ടെ, ചണ്ടാലനായിക്കോട്ടെ, ബ്രാഹ്മണനായിക്കോട്ടെ, ക്ഷത്രിയനായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വൈശ്യനായിക്കോട്ടെ, ആരായിക്കോട്ടെ, ആർക്കും അത് ജപിക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇരയാവാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് കലിയുഗത്തിൽ ഈ കലി പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒരുപാട് അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള, നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങളുടെ ഇരയാവാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് ആ യജ്ഞത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈശ്വരപ്രാപ്തി, ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ ഈ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് 34. യസ്മിൻ ഹരിർ ഭഗവാൻ ഇജ്യമാന ഇജ്യാത്മാ മൂർത്തിർ യചതാം സംതനോതി കാമാൻ അമോഘാൻ സ്ഥിര ജംഗമാനാം അന്തർബഹിർവായുർ ഇവൈഷ ആത്മാ യസ്മിൻ ഹരിർ ഭഗവാൻ ഇജ്യമാന ഇജ്യാത്മമൂർത്തിർ യജതാം സംതനോതി കാമാൻ അമോഘാൻ സ്ഥിര ജംഗമാനാം
Andarbahirvayur Ivaisha Atma. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മിൻ ഹരിർഭഗവാൻ യുജ്യമാത്മമൂർത്തിർയജിതാംശം സ്തനോദേ കാമാന അമോഘാൻ സ്ഥിരജംഗമാന അന്തർബഹിർവായുർ ഇവൈഷ ആത്മാ. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭാതിക്ക് ജയം. സർവയജ്ഞങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദേവനു വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞങ്ങളിൽ പോലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ ഏവരുടെയും പരമാത്മാവാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, വായുവിനെ പോലെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായി അദ്ദേഹം സർവ്വതിലും നിലകൊള്ളുന്നു. ആകയാൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും അദ്ദേഹം മാത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. In all sacrificial ceremonies, although sometimes a demigod is worshipped, the Supreme Lord Personality of Godhead is worshipped because he is the super soul of everyone and exists both inside and outside like the air. Thus it is he only who awards all welfare to the worship. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളിലും എല്ലാ യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഭഗവാനെയാണ്. കാരണം ഭഗവാനാണ് പരമാത്മാവിന്റെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പോൾ യജ്ഞപുരുഷനായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്ഥാപിക്കും. ഈവൻ പാണ്ഡവന്മാര് രാജസൂയ യജ്ഞം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് വെച്ച സമയത്ത് അല്ലെ, അവിടെ ആരെയാണ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ വെച്ചത്? ഭഗവാനെ അല്ലെ. അവിടെ എല്ലാവരും സഹദേവൻ ആരാണ് പറഞ്ഞത്? സഹദേവൻ തോന്നുന്നു അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് അർഹതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ചീഫ് ഗസ്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ അവിടെ ഭഗവാനെ വെച്ചത് രാജസൂയ യജ്ഞ നടക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഭഗവാൻ ആണ് അതിന് അർഹതപ്പെട്ട ചീഫ് ഗസ്റ്റ്, യജ്ഞപുരുഷൻ. അത് ആ യജ്ഞം ഈവൻ നമ്മളുടെ ഒരു ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം, ദേവതമാർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കാം. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് പോകുന്ന ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് യജ്ഞപുരുഷൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നു. സോ ഹീസ് കാരണം ഹീസ് എ സൂപ്പർ സോൾ. അപ്പൊ ഗണപതി പരമാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ശിവ പരമാത്മാവ്, ബ്രഹ്മ പരമാത്മാവ്, അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ, അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യജ്ഞങ്ങൾ. ആ പരമാത്മാവ് ഹീസ് ദർ ഔട്ട്സൈഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻസൈഡ്. ഉള്ളിലുണ്ട് പുറത്തുമുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഉള്ളിലുണ്ട് പുറത്തും. ഉള്ളില് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പാർഷ്യൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പരമാത്മാവും പുറത്ത് ഭഗവാൻ സ്വയം അല്ലേ. രണ്ട് ഉള്ളിലുണ്ട് പുറത്തുമുണ്ട്. എങ്ങനെ അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വായു. വായു നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് പുറത്തുമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ സർവവ്യാപി എന്നാ പറയുന്നത്. ഓംനി പ്രസൻസ്, ഓംനി പ്രസൻസ്, ഓംനിപൊട്ടന്റ്, ഓംനിസിയന്റ്. ഭഗവാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിറഞ്ഞേക്കുന്നു. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അറിവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓംനിസിയന്റ് ആൻഡ് ഓംനിപൊട്ടന്റ്. എല്ലാ കഴിവുണ്ട്, എല്ലാ ശക്തിയുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ, അതിൻ്റെ നിർവചനം തന്നെ പരാശരമുനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഓപ്പുലൻസും തികഞ്ഞവൻ, 100% ഉള്ളത്. ആ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉള്ള ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്, അനം വിഷ്ണു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹി ഓൺലി ഹു അവാർഡ്സ് ഓൾ വെൽഫെയർ ടു ദ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് തരുന്ന എല്ലാ അതായത് അതിൻ്റെ നന്മ, അതിൻ്റെ ഗുണം എല്ലാം നമുക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി. ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഡയറക്ട്ലി തരും. ചില സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡെമിഗോഡിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ദേവതമാരെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ദേവതമാരുടെ മുഖേന നമുക്ക് തരും. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതെല്ലാം സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ സാങ്ഷൻ ചെയ്യാതെ, ഭഗവാൻ അതോറിറ്റി കൊടുക്കാതെ ദേവന്മാർക്ക് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ദേവന്മാര് ഓത്തറൈസ്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ്. അവർക്ക് സർട്ടൺ അതോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കമ്പനിയിലെ മാനേജർക്ക് ഒരു അതോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൈസ, എക്സ്പെൻസസ് അപ് ടു 50,000 rupees പെർ മന്ത് മാനേജർക്ക് എന്നോട്, അതായത് പ്രൊപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓണറോട് ചോദിക്കാതെ
അപ് ടു 50,000 റുപ്പീസ് പെർ മന്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കമ്പനി ആവശ്യമായിട്ട് ചിലവഴിക്കാം. അതൊരു അതോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ആ അതോറിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ആ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ പ്ലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതോറിറ്റി ആരാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പർപ്പോട്ടിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ദേവതമാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ശരി, ഏതൊരു ഭൗതിക ഗുണത്തിനും ആഗ്രഹത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും, നമുക്ക് തരുന്ന ഓരോ ബെനഡിക്ഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ബോൺസും വരങ്ങളും ഇതെല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ. Thus, it is he only who awards all welfare to the worship. It is even sometimes seen that demigods like Indra and Chandra are worshipped and offered sacrificial awards. Okay? ഇന്ദ്രനെയും ചന്ദ്രനെയൊക്കെ നമ്മുടെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് ചില ബോൺസ്, വരങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കാര്യം ഇവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും സാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലേ. Yet the rewards of all such sacrifices are awarded to the worshipper by the Supreme Lord, and it is the Lord only who can offer all welfare to the worshipper. വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ മുഖേന കിട്ടിയാലും ശരി, ചന്ദ്രൻ മുഖേന കിട്ടിയാലും ശരി, ഗണപതിയോ ബ്രഹ്മാവോ ശിവനോ ആര് മുഖേന നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചാലും ശരി, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് വരുന്ന അതിൻ്റെ സോഴ്സ്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു അതോറിറ്റി എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? അത് ഭഗവാന്റെ സുപ്രീം ലോർഡ്. ഇറ്റ്സ് ലോർഡ് ഓൺലി, വേറെ ആരുമല്ല. അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് അതോറിറ്റി ഇല്ല. ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു, ഓക്കെ, അപ് ടു ദിസ് എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം, ദിസ് ഈസ് യുവർ ടാർഗറ്റ്. ഇതിന് മീതാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, യു ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് വിത്ത് മീ. ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്ത പോലെ ഓഫീസിൽ മാനേജർമാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതറൈസ്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കും, ഇത്ര വരെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അതോറിറ്റി ഉണ്ട്, അതിന് മീതെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നെങ്കിൽ യു ഷുഡ് കൺസൾട്ട് വിത്ത് മീ. അതേപോലെയാണ് ഡെമിഗോഡ്സും. ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഡെമിഗോഡ്സിനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇൻ ഭഗവത് ഗീത 9.23 the Lord himself confirms this in the following sloka. Yepi anya devata bhakta yajante shraddhayanvita yepi mam eva kaunteya yajanti avidhipurvakam. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. യജന്തി അവിധിപൂർവ്വം. നമ്മളിൽ പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം, മറ്റു ദേവതമാരെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനൻ പറയുന്നു, യജന്തി അവിധിപൂർവകം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് വിധിപ്രകാരമല്ല. എന്താ? ഏപി അന്യ ദേവതാ ഭക്ത, മറ്റു ദേവതമാരുടെ ഭക്തന്മാര് അവരെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് തേപി മാം ഏവ കൗന്തെയ, അല്ലയോ കൗന്തെയ, അവർ എന്നെയാണ്, പക്ഷെ അവര് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അവിധി പ്രകാരം, വിധി അല്ലാതെ അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവരാണ് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയില് അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അത് വിധിപ്രകാരമല്ല. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അന്യ ദേവതമാരെ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ നിലയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? തെറ്റാണ്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെ? അതുകൊണ്ടല്ലേ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്, അകാമ സർവകാമവ മോക്ഷകാമ ഉദാഹരണ തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന യജേത പുരുഷം. അകാമ, ഓക്കെ, ഓരോ ആഗ്രഹവുമില്ല, സർവകാമ, എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭൗതിക തലത്തിലായാലും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലായാലും ശരി, ഏത് തലത്തിലായാലും ശരി, നമുക്ക് എല്ലാ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമില്ല, എനിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ മതി, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിയാണ് എൻ്റെ പ്രീതി എന്ന തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, ശുദ്ധഭക്തന്മാരുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കണം, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ, മോക്ഷകാമ, മോക്ഷത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന, തീവ്രമായിട്ട് ഭക്തിയോഗേന, ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ, ഭക്തിമാർഗത്തിലൂടെ യജേതാ പുരുഷം പരം. ആരെ പ്രാർത്ഥിക്കണം? പരമപുരുഷനെ. ആരാണ് പരമപുരുഷൻ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, വിഷ്ണു. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതന്നെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഡയറക്ട്ലി അർജുനോട് പറയുന്നു, ചില ആൾക്കാർ ദേവതമാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു,
അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയാണ്. എനിക്കാണ് അതെല്ലാം വന്ന് ചേരുന്നതിനും കൂടി. പക്ഷെ തെറ്റായിട്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് അത് ആണെങ്കിൽ, തെറ്റ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റ് തിരുത്തണ്ടേ? So whatever a man may sacrifice to other gods, O son of Kunti, is really meant for me alone. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണത്. അതിന്റെ ആ റിസൾട്ട്, അതിന്റെ ആ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം അവസാനം എന്നിൽ വന്നു ചേരുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫേർഡ് വിത്തൗട്ട് ട്രൂ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ശരിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ആ പൂജാവിധികളെ, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നത്. അവരാരാണ്, അവരുടെ അതോറിറ്റി എന്താണ്? പല ആൾക്കാരും അവരും ഭഗവാനും ഒരേ നിലയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ഒരേ തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ഒരേ ആൾക്കാരാണ്, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ വന്നു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ലേ? അല്ലെ? വളരെ ആ വിധി മീൻസ് എന്താ? ഇൻ എ റോങ് വേ, വിധി പ്രകാരമല്ല. സോ ദ ഫാക്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ് ഈസ് വൺ വിതൗട്ട് എ സെക്കൻഡ്. അദ്വൈതം, അദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലോസഫി അല്ല, രണ്ടല്ല, അദ്വൈതം, ഒന്നാണ്. എന്താണ് ഇവിടെ? സുപ്രീം ലോർഡ് ഭഗവാൻ, വൺ വിത്തൗട്ട് എ സെക്കൻഡ്. അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാമനില്ല എന്നർത്ഥം. ഈസ് ദ ഓൺലി വൺ. ദർ ഈസ് നോബഡി ഈക്വൽ ടു ഹിം, ദർ ഈസ് നോബഡി അബവ് ഹിം. ആരും അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യമായിട്ടുമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് മീതയില്ല. ദർ ഈസ് നോ ഗോഡ് അതർ ദാൻ ലോർഡ് ഹിംസെൽഫ്. Thus the Supreme Lord is eternally transcendent to the material. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളല്ല, ഒറ്റ ദൈവങ്ങൾ, ഭഗവാൻ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പല ആൾക്കാരും നമ്മളെ സനാതന ധർമ്മത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാ കല്ലിനെയും നിങ്ങൾ ദൈവമായി കാണുന്നു, ഒരുപാട് ദൈവം. ആക്ച്വലി സനാതന ധർമ്മത്തിൽ ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഒരുപാട് ദൈവമുണ്ട്. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളോ എക്സ്പാൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തോറൈസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ്. ഭഗവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു കമ്പനിയിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ആണ് ഓണർ വിചാരിക്കുക. കമ്പനിയുടെ ആ ഓണർ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കമ്പനിയിലെ തൻ്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല തസ്തികയിലും അവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ മാനേജർ, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, CEO, CFO, പറഞ്ഞില്ലേ, HR മാനേജർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തസ്തികയിൽ അവരെ ജോലിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം അത്തോറൈസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്, പക്ഷെ ഓണർ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓണർ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അല്ലെ? അത് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലായാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക തലത്തിലായാലും ശരി, മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നാഥൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അത് ആ സത്യാവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് വരില്ല. പല കൺഫ്യൂഷൻ, അതായത് പോളിത്തിസ്റ്റിക്. ചില ആൾക്കാർ പറയും നമ്മളുടെ ഇതിൽ തന്നെ സനാതന ധർമ്മത്തിന് നമ്മുടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങൾ. ചില ആൾക്കാർ പറയും ദൈവങ്ങളൊന്നുമില്ല, ശക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ ശക്തി മാത്രമാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതി, ബ്രഹ്മത്തിന് രൂപമില്ല, ബ്രഹ്മത്തിനെ രൂപത്തിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പലതരത്തിലുള്ള ഫിലോസഫിക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ? അതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫിലോസഫി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ ട്രഡീഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സോ ഫാക്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ് ഈസ് വൺ വിതൗട്ട് എ സെക്കൻഡ്. ദർ ഈസ് നോ ഗോഡ് അതർ ദാൻ ദ ലോർഡ് ഹിംസെൽഫ്. Thus the Supreme Lord is eternally transcendental to the material creation. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും വളരെ വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗോലോക വൃന്ദാവൻ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? വൃന്ദാവനുണ്ട്, മധുരയുണ്ട്, ദ്വാരകയുണ്ട്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ മഹേഷ് ധാം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതി, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാരണസാഗരം, ദ സ്പിരിച്വൽ സ്കൈ, പിന്നെയാണ് ദേവിധാം വരുന്നത്, മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഓർ മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേഷൻ.
പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ദ സുപ്രീം ലോർഡ് ഈസ് എറ്റേണലി ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ടു ദ മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേഷൻ. മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേഷന്റെ എത്രയോ മുകളിലാണ് സ്പിരിച്വൽ ക്രിയേഷൻ. ബട്ട് ദർ ആർ മെനി ഹു വർഷിപ്പ് ദ ഡെമിഗോഡ്സ് ലൈക്ക് ദ സൺ, ദ മൂൺ ആൻഡ് ഇന്ദ്ര, ഹു ആർ ഓൺലി മെറ്റീരിയൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ്. വളരെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പം അല്ലേ? ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഡെമിഗോഡ്സിനെ, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ഇന്ദ്രൻ എന്നുള്ള ഡെമിഗോഡ്സിനെ ദേവതമാര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവരിൽ എന്താണ്? ഓൺലി മെറ്റീരിയൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓത്തറൈസ്ഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇവരെല്ലാം. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇന്ദ്രനും വായുവും അഗ്നിയും ഇവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഓത്തറൈസ്ഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്. എത്ര ക്ലിയർ ആണല്ലേ? ദീസ് ഡെമിഗോഡ്സ് ആർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം ലോർഡ്. ഇവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതേ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള, ബട്ട് ഇൻ ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഭഗവാന്റെ അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ല, ഭഗവാന്റെ 100% ഓപ്പുലൻസ് ഇല്ല, ബട്ട് ലെസ് ഓപ്പുലൻസ് ആയിട്ടുള്ള, അതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ, അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സമുദ്രത്തിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ജലം, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം, അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? രണ്ടിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നായിരിക്കും, പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സാഗരത്തിൽ എത്ര ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളം, അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി, പക്ഷേ അതേ ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി, പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി റിമെയിൻസ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് പ്രഭുപാദ. These demigods are indirect qualitative representations of the Supreme Lord. A learned scholar or devotee, however, knows who is who. അപ്പോൾ ഒരു പണ്ഡിതന് നല്ല അറിയാം ആരാണ് എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ അറിയാം. പക്ഷെ ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷനുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ ആൾക്കാരും കൺഫ്യൂഷൻ, വളരെ കുറച്ച് പേരാണ് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. Who is who? Therefore, he directly worships the Supreme Lord and is not diverted by the material qualitative representation. അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാര്, ഇത് അറിയുന്ന ആൾക്കാര് ഡയറക്ട്ലി ഭഗവാനെ വർഷിക്കും. ഭഗവാൻ വ്യാസദേവനും അതേപോലെ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി, സുഗത ഗോസ്വാമി എല്ലാം ഇതന്നെ പറയുന്നത്. ഡയറക്ട്ലി ഭഗവാനെ വർഷിപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് വേ. മറ്റതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് വർഷിപ്പാണ്, അവിധിപൂർവകം. Those who are not so learned worship such qualitative material representations, but their worship is unceremonious because it is irregular. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരണം? ലേണഡ് ഓർ നോട്ട് സോ ലേണഡ്, അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റ്, ഏതാണ് പണ്ഡിതന്മാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗം, അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ദോസ് ഹു ആർ സോ ലേണഡ് വർഷിപ്പ് സച്ച് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് തമോ ഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട്, ജ്ഞാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരെ ആരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു? ഡെമിഗോഡ്സിനെ പോട്ടെ, ദേവതമാരെ പോട്ടെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർ അത്തോറൈസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അവർ ആൾദൈവങ്ങളെ, മനുഷ്യരെ അവർ ദൈവങ്ങളായി കാണുന്നു. യാതൊരു അതോറിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ അവരുടെ അജണ്ട വേറെ ആയിരിക്കാം. അവർക്ക് നെയിം, ഫെയിം, മണി ഇതൊക്കെ വേണം. അതുകൊണ്ട് അവര് പാവങ്ങളെ, അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ ചതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലേ? പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അവർക്ക് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പാവങ്ങളുടെ അടുത്ത്. അത് ഞാൻ ദൈവമാണ്. കലികാലം ഇനി വരാൻ 427,000 years ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? നമ്മളുടെ ഇത് പ്രകാരം നമ്മളുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഓരോ യുഗത്തിൻ്റെയും അവസാനം കലികാലമാണ്. ഓരോ ചതുർ യുഗങ്ങളുടെയും, അതായത് 4 യുഗങ്ങളുടെ അവസാനം കലിയുഗം. ഈ കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ട് 5000 വർഷമായിട്ടുണ്ട്.
കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ട് 5000 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. ഇനി എത്രയും 427,000 ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കൽക്കി ആൾറെഡി ഇവിടെ അവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഒന്നല്ല 2-3 കൽക്കിയുണ്ട് അതിൽ. അപ്പോ ആ കൽക്കിയുടെ ഒരു ഭക്തൻ ചോദിച്ചു, അതായത് കലികാലം ഇനിയും കുറേ വർഷങ്ങളുണ്ട്, അവസാനത്തിലാണ് കലി വരുന്നത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ആൾക്കാരുടെ ആ വിഷമം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല, അത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആൾക്കാരെ ചതിക്കുന്നതിൽ ഇതിൽ വേറെ വല്ലതുമുണ്ടോ? So those who are not so learned worship such qualitative material representations, but their worship is unceremonious because it is irregular. Text 35. Sudha uvacha parikshitevamādishta sakalirjata vaipato tam udyatasim ahetam dandapanim ivodyatam. Sudha uvacha parikshitevamādishta sakalirjata vaipato tam udyatasim ahedam dandapanim ivodyatam. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സുത ഉവാച പരീക്ഷിത് ഏവം ആദിഷ്ട സാ കലിർജാത വേപദൂഹ തമുദ്ധ്യദാസി മാഹേദം ദണ്ഡപാണീമി ബോധ്യദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ സുതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ആജ്ഞ ശ്രവിച്ച് ഭയന്നു വിറച്ച കലിസത്വം തന്നെ വധിക്കുവാൻ വാളോങ്ങി. യമരാജാവിനെ പോലെ തന്റെ മുന്നിൽ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന രാജാവിനെ കണ്ട് ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Sri Sudha Goswami said, the personality of Kali, thus being ordered by Maharaja Parikshit, began to tremble in fear. Seeing the king before him like Yamaraj, ready to kill him, Kali spoke to King as Sudha Goswami Shavanakadi ഋഷികളോട് പറയാണ്, അങ്ങനെ കലിപുരുഷൻ മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിന്റെ മുമ്പില് പേടിച്ചിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി. എന്നുവെച്ചാൽ അങ്ങക്ക് ഇവിടെ അവസരം തരില്ല ഇവിടെ വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ദേഷ്യം യമരാജാവിനെ പോലെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായി. ആരെ? കലിപുരുഷന്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജൻ. അപ്പോൾ കലി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. അടുത്ത ഇതില് എന്താണ് പർപ്പോട്ട് നോക്കാം. The king was ready to kill the personality of Kali at once as soon as he disobeyed this order. അപ്പോൾ രാജാവ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കാൻ തുനിഞ്ഞു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചില്ല. Otherwise the king had no objection to allowing him to prolong his life. The personality of Kali also, after attempting to get rid of the punishment in various ways, decided that he must surrender. അപ്പോൾ പല വിധത്തിലും ആ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു കലി, ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് സമർപ്പിച്ചു, സ്വയം സറണ്ടർ ചെയ്തു. ഒരാള് തോക്കായിട്ട് റിവോൾവറായിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മുടെ നെറ്റിയിലെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറയാൻ നമ്മളെന്താ? സറണ്ടർ അല്ലേ? നമുക്ക് യാതൊരു വഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അങ്ങക്ക് ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു, അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ കലിയും അതാണ് ചെയ്തത്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അപ്പോൾ ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് ഒരു ഗുണമുള്ളത്, ആര് തന്നെ തന്റെ ശത്രു വന്നിട്ട് ശരണം പ്രാപിച്ചാലും ശരി അദ്ദേഹത്തിന് അഭയം കൊടുക്കും അല്ലേ? വിഭീഷണൻ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ശരണം പ്രാപിച്ചു. ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യാമ്പിൽ നിന്നാണ്, രാവണന്റെ ബ്രദറാണ്. എന്താണ് അജണ്ട നമുക്കറിയില്ല. രാമനും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു ശരണം കൊടുക്കരുത്, എതിർപക്ഷത്തു നിന്നാണ്, രാവണന്റെ ബ്രദറാണ്, എന്താണ് അജണ്ട അറിയില്ല, ചതിക്കാനായിരിക്കും. പക്ഷേ ശരണം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ശരണം കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഹനുമാനോടും ചോദിച്ചു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് അഭിപ്രായം. കാരണം ഹനുമാൻ അവിടെ പോയിട്ട് വിഭീഷണനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, രാമഭക്തനാണ്, നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഹനുമാൻ പറഞ്ഞു ശരണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ. ഓ ക്ഷത്രിയന്മാരെ ക്ഷത്രിയന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ശരണം കൊടുക്കും.
ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അത് നന്നായിട്ട് കലിപുരുഷന് അറിയാം. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരു സെയിൻറ്റ്ലി പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്, പ്ലസ് രാജഋഷിയാണ്, ക്ഷത്രിയന്മാരിലെ അഗ്രഗണ്യനുമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സറണ്ടർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അഭയം തരും എന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് കലിപുരുഷനും അത് തന്നെ ചെയ്ത്. ആഫ്റ്റർ അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദ പണിഷ്മെന്റ് ഇൻ വേരിയസ് വേസ് decided that he must surrender unto him, and thus he began to tremble in fear of his life. നമ്മളുടെ ജീവൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും അങ്ങനെ മറയ്ക്കും, പേടിക്കും അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ കലിപുരുഷനും അതന്നെ സംഭവിച്ചത്. The king or the executive head must be so strong as to stand before the personality of Kali like the personality of death, യമരാജ. രാജാവ് വീക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? കലി ഇവിടെ ഒരു രാജാവിന്റെ വേഷത്തിൽ വന്നാണ്, ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ രാജാവ് പതറും. പക്ഷെ രാജാവ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്, ധർമ്മം മാത്രമേ പാലിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് രാജാവിന് പേടിയില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രഭുപാദ പർപ്പോട്ടില്, ദ കിങ് ഓർ ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡ് മസ്റ്റ് ബി സ്ട്രോങ് ആസ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ബിഫോർ ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് കലി ലൈക്ക് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഡെത്ത്. യമരാജാവിനെ പോലെ നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ കിങ്സ് ഓർഡർ മസ്റ്റ് ബി ഒബേഡ്, അതർവൈസ് ദ കൾപ്രിറ്റ്സ് ലൈഫ് ഈസ് ഇൻ റിസ്ക്. അപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ ആ ആജ്ഞ അവിടെ പരിപാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറ്റവാളിയുടെ ജീവിതം തന്നെ റിസ്ക് ആണ്, അപകടമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ ടു റൂൾ ദ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഓഫ് കലി ഹു ക്രിയേറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ ദ നോർമൽ ലൈഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് സിറ്റിസൺ. അപ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അവിടെ ഒന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാം താറുമാറാവും. അതുകൊണ്ട് രാജാവ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ കൾപ്രിറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ, തൻ്റെ രാജ്യത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഉടനെ അവരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം, അവരെ അവിടുന്ന് തുരത്തണം. എൻ്റെ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അവസരവും ഞാൻ തരില്ല. അതെന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ കലി ആൾസോ ഈസ് വെരി കണ്ണിങ്. ഉടനെ അദ്ദേഹം ശരണം പ്രാപിച്ചു, അഭയം തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കൊടുക്കും, നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. ക്ഷത്രിയനാണ്, രാജാവാണ്. അതുകൊണ്ട് കലിയും വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ ടെക്സ്റ്റ് 36 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. വാഞ്ച കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हिंदाय गो प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും